सिखी दा प्रचार ते प्रसार करते सन, पर समय दी जालम हुकूमत ने को के शहीद कर दिता। इंसाफ होना चाहिए, जालमां नूं सजावां होणीआं चाहीदियां ने। गुनाहगारां दे खिलाफ लड़ना साडे गुरु साहबानां ने सिखाया। सारे वकीलां अपीलां दलीलां दे दरवाजे बंद हो जाण तां उस वेले हथ तलवार ते जाना जायज़ आ। पंथ दे नां ते सरकारां चलाईआं पर इंसाफ नहीं कीता। जिन्हां लोगां ने पंथ कोलों फखरे कौम ते पंथ रतन दे अवार्ड लए पर पंथ नाल इंसाफ नहीं कीता। साडा सिख जथेदार ऐसा जिहदा कसूर कोई नहीं और शहीद कर दिता गया। साडा पंथ रतन ते फखरे कौम जथेदार भाई गुरदेव सिंह कौंके आ। केस नूं धार्मिक तौर ते और कानूनी तौर ते अगे वधाया जावे। अणमनुखी वरतारा वरतदा ते उहदे इंसाफ दी लड़ाई लड़ी जानी चाहिदी है। दशमेश पिता सरबंस दानी धन धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे चरण सो प्राप्त पावन पवित्र स्थान गुरुद्वारा साहिब पातशाही 10वीं नाढ़ा साहब पंचकूला की धरती ते आप सरबत संगतां बड़े प्यार अदब सत्कार दे नाल पुज के जुड़ बैठे हो। जिथे सतगुरां दे पावन स्थान दे दर्शन दीदारे आप सरबत संगतां कर रहे हो, उथे आप जी नूं हुणे ही मंच का संचालन कर रहे डॉक्टर मनजीत सिंह जी भोमा, चेयरमैन धर्म प्रचार विंग पंजाब दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे वल्लों अज दे इस महान शहीदी समागम बाबत अते पुजियां शख्सियतां दे बाबत जानकारी दी गई है। आओ सारे जिन्ने भी सत्कारयोग संत महापुरुष पंथक आगू साहबान अज दे महान शहीदी समागम दे विच पुज के जुड़ बैठे हो और लाइव टैलीकास्ट दे राही पूरे संसार दे विच अज दे इस महान शहीदी समागम नाल जुड़ बैठे हो। सर्व विचारां दी सांझ तो पहला शहीद पिता दे पुत्र शहीद पुत्रां दे पिता सरबंस दानी धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की बख्शिश की हुई पावन पवित्र गुर फतेह की सांझ सारियां संगतां बुलंद आवाज विच करो। सारे ही कोई भी रसना वांझी ना रहे। सतगुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह महाराज जी नूं अदब सत्कार सह सीस झुका के सारे गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारे खालसा जी, अज दा जो महान शहीदी समागम गुरुद्वारा साहिब पातशाही 10वीं नाढ़ा साहब की धरती ते हो रहा है, ये श्री अकाल तखत साहब के कार्यकारी जथेदार सिंह साहब भाई गुरदेव सिंह जी कौंके जेड़े बड़े नाम बाणी दे रसीए बाणी बाणे दे धारनी चढ़दी कला वाले सिंह जिन्हां ने पिंड पिंड गुरमत दा गुरबाणी दा प्रचार ते प्रसार किया, अमृत संचार दी लहर चलाई, जिन्हां नूं समय दी जालम हुकूमत ने 1 जनवरी 1993 नूं अणमनुखी तशद्दद करदियां को के शहीद कर दिता सी। अज 31 साल बाद साडे श्री अकाल तखत साहब दे उस चढ़दी कला वाले जथेदार साहब का शहीदी दिहाड़ा पहली बार पंथ वालों कौम वालों श्री अकाल तखत साहब के उपर मनाया गया। दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार हरमीत सिंह कालका बैठे ने, उन्हां दे सारे साथी साहबान जिन्हां दे नाल अज दे इस महान समागम विच हाज़री भरन आए है। 10 जनवरी नूं गुरुद्वारा रकाबगंज साहब दिल्ली की धरती ते जथेदार साहब का महान शहीदी समागम किया गया। हरियाणे दियां सिख संगतां वल्लों उपराला करदियां हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो थोड़ा
ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ, ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਢਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਡੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਹਿਗਲ, ਸਰਦਾਰ ਤਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਬਾਲਾ, ਸਰਦਾਰ ਤਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਰਨੌਲ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਡੇਬਰ ਜਮਨਾ ਨਗਰ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੜਕੌਲੀ ਜਮਨਾ ਨਗਰ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੂਰ ਪੰਚਕੂਲਾ, ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਮੀਜਾ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਹਿਬਾਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਕੌਣੀ, ਸੰਤ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੱਸੋਵਾਲ, ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਦਿਦਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਲਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਉਥੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਸਰਹਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਹਾਲੀ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਵੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਊਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ 17ਵੀਂ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ ਸੰਤ ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਨੂੜ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਵਾਲੋਂ ਵਾਲੇ। ਹਰਿਆਣੇ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਰਦਾਰ ਭੂਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੀਂਡਸਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ, ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਹੌਲੀ ਸੁਤੰਤਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਰਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਲ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲਵਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਚੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ। ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਥਾ ਜੋ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲਾ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਣਾਵਾ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੋਪਾਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਾਲਮ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੀਆਂ ਅੰਤਮ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਥੇਦਾਰ ਰੋਡੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੇਮਪੁਰਾ, ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ ਸੀਨਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਕਾਲਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬਲੌਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ, ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਸੀਣੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਚੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਚੰਦ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਬਕਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਹੈ, ਬੋਧੀ ਹੈ, ਜੈਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਸੇ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਡਾਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੋ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦਿਆਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੌਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਲਵਾਰ ਉਠਾਈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਮੁਗਲਿਆ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਧੜ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸਾਹਿਬ ਵਣਜਾਰਾ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਠੇਰੀ ਤੇ ਖੰਡਾ ਖੜਕਾਇਆ, 5 ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਲਈ, 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਜੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਗਲ ਵਜਾਇਆ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ, ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਸਾਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲਤਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਧਰਮ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਜ਼ਾਲਮ ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਜਫਰਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕਿ ਚੂੰ ਕਰ ਅੱਜ ਹਮਾ ਹੀਲ ਤੇ ਦਰ ਗੁਜਸਤ, ਹਲਾਲ ਅਸਤ ਬੁਰਦਨ ਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰੇ ਦਸਤ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ, ਅਪੀਲਾਂ, ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਤਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਾ, ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੜੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਓ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਕੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜ਼ੁਲਮੋ ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲੇ, ਆਪਣੇ ਬਗਾਨੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਿਰਹਾਣੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬ ਰੱਖਿਆ, ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਪਰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਕੋਲੋਂ ਫਖਰੇ ਕੌਮ ਤੇ ਪੰਥ ਰਤਨ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਲਏ ਪਰ ਪੰਥ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਆਓ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਬਹੁਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਲਈ ਕੌਮ ਲਈ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਦੇ ਆ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਫਖਰੇ ਕੌਮ ਤੇ ਪੰਥ ਰਤਨ ਉਹ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ 'ਚੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ ਸਾਰੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ, ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਜਥੇਦਾਰ ਐਸਾ ਜਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਆਓ ਮੈਂ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੰਥਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ 'ਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੁਰੇ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਰੇਣ ਬਾਬਾ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲਲੌਡੇ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਚੁਨਾਗਰੇ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੜਹੇੜੀ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਜਾਤ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੋਲੋ ਮਾਜਰਾ, ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਂਦਪੁਰਾ ਪੰਥਕ ਸੇਵਾ ਲਹਿਰ ਦਾਦੂ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਬਾਬਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਕਰਾਲੇ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੋਹਲਗੜ੍ਹ, ਬਾਬਾ ਰਜੇਸ਼ਵਰ ਆਨੰਦ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਤਬਲਾਣ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਜੈਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲੋਪੋਂ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਤੋਂ, ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਮਹਾਪੁਰਸ਼। ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਓ ਮੈਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਫਖਰੇ ਕੌਮ ਪੰਥ ਰਤਨ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪੰਥ ਰਤਨ ਤੇ ਫਖਰੇ ਕੌਮ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਜਕਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਦਾਸ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਵੇਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਆਏ ਨੇ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ 'ਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨੇ ਆ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਫਖਰੇ ਕੌਮ ਪੰਥ ਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਕੌਂਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਫਖਰੇ ਕੌਮ ਪੰਥ ਰਤਨ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਆਸਵੰਦ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਲਦੀ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਨਕਸਰ 28 ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ 'ਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।